وہ شخص جس نے ساری زندگی گناہوں میں گزاری مگر موت سے پہلے ایک ایسا کام کیا کہ اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کا آخری پہر تھا۔ آسمان پر بے شمار ستارے جگمگا رہے تھے۔ ٹھنڈی ہوا درختوں کی شاخوں کو ہلا رہی تھی، لیکن ایک شخص ایسا تھا جس کے دل میں سکون کا ایک قطرہ بھی موجود نہیں تھا۔ اس کا نام حارث تھا۔ لوگ اسے ایک کامیاب تاجر سمجھتے تھے۔ بڑی کوٹھی، مہنگی گاڑیاں، نوکر، دولت، شہرت، ہر وہ چیز موجود تھی جس کا لوگ خواب دیکھا کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی اس کے دل کے اندر جھانکتا تو اسے صرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا۔ وہ راتوں کو سوتا نہیں تھا۔ جب بھی بستر پر لیٹتا ماضی کے گناہ اس کے سامنے زندہ ہو جاتے۔ اسے محسوس ہوتا جیسے ہر گناہ اس کا پیچھا کر رہا ہو۔ وہ کروٹیں بدلتا رہتا، کبھی کھڑکی سے باہر دیکھتا، کبھی چھت کی طرف، اور پھر خود سے صرف ایک سوال کرتا، کیا اللہ مجھے کبھی معاف کرے گا؟ مگر اگلے ہی لمحے شیطان اس کے دل میں وسوسہ ڈالتا، تمہارے جیسے گناہگار کو اللہ کیوں معاف کرے گا؟ یہ وسوسہ اس کے دل کو مزید تاریک کر دیتا۔ وہ پھر دنیا کی مصروفیات میں کھو جاتا تاکہ اپنے ضمیر کی آواز کو دبا سکے، مگر ضمیر خاموش نہیں ہوتا تھا۔ ہر آذان اسے جھنجھوڑتی، ہر جنازہ اسے موت یاد دلاتا، ہر قبرستان اسے اپنی آخری منزل کا احساس دلاتا، لیکن وہ پھر بھی توبہ کو کل پر ٹالتا رہا۔ حارث کی ماں ایک نیک خاتون تھی۔ وہ ہر نماز کے بعد اپنے بیٹے کے لیے دعا کیا کرتی تھی، یا اللہ میرے بیٹے کے دل کو ہدایت دے دے، اسے اپنی رحمت سے دور نہ کرنا۔ لیکن حارث اکثر ان کی باتوں کو نظر انداز کر دیتا۔ ایک دن اس کی ماں نے اس سے کہا، بیٹا، دولت ہمیشہ ساتھ نہیں رہتی، لیکن نیک اعمال قبر میں بھی ساتھ جاتے ہیں۔ حارث مسکرا دیا، امی، ابھی میری عمر ہی کیا ہے، ابھی تو پوری زندگی پڑی ہے، بڑھاپے میں عبادت بھی کر لوں گا۔ یہ سن کر اس کی ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے صرف اتنا کہا، بیٹا، موت بڑھاپا دیکھ کر نہیں آتی۔ یہ الفاظ حارث نے سنے ضرور، لیکن دل میں نہیں اتارے۔ چند دن بعد حارث ایک بڑے کاروباری معاہدے کے لیے دوسرے شہر جا رہا تھا۔ راستے میں اس نے ایک ایمبولینس دیکھی۔ ایمبولینس کے پیچھے ایک گاڑی پر لکھا تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس نے ایک لمحے کے لیے رفتار کم کی، سوچا پتہ نہیں کون دنیا چھوڑ گیا، پھر خود ہی کہنے لگا، چلو زندگی تو چلتی رہتی ہے، اور اس نے گاڑی کی رفتار پہلے سے بھی زیادہ تیز کر دی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ موت اس سے بھی زیادہ تیزی سے اس کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اسی شام وہ ایک ہوٹل میں ٹھہرا۔ رات کو کھانا کھانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آیا، ٹی وی چلایا، موبائل استعمال کیا، اور پھر سونے کی کوشش کرنے لگا، لیکن نیند نہیں آئی۔ اچانک قریب کی مسجد سے فجر سے پہلے تہجد کے وقت قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آنے لگی۔ قاری صاحب سورۃ الزمر کی یہ آیت پڑھ رہے تھے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ کہہ دیجئے، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ آیت سنتے ہی حارث کے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ کئی سالوں بعد اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ شاید ابھی بھی واپسی کا راستہ کھلا ہے، مگر شیطان نے فوراً دل میں وسوسہ ڈالا، کل توبہ کر لینا، آج آرام کر لو۔ یہی وہ جملہ تھا جو اس نے زندگی بھر سنا تھا، اور ہر بار اس نے توبہ کو کل پر چھوڑ دیا تھا، لیکن اسے یہ معلوم نہ تھا کہ شاید اس کی زندگی میں کل باقی ہی نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ رات کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کا گنہگار توبہ کرے، اور دن کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کا گنہگار توبہ کرے۔ صحیح مسلم۔
इस रात हारिस ने पहली बार सजदा करने का इरादा किया। वो वुजू करने के लिए उठा, लेकिन जैसे ही बाथरूम की तरफ कदम बढ़ाया, अचानक पूरे होटल की बिजली अचानक बंद हो चुकी थी। हर तरफ गहरा अंधेरा छा गया। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वक्त भी एक लम्हे के लिए रुक गया हो। हारिस ने अपने मोबाइल की टॉर्च चलाने की कोशिश की, मगर बैटरी खत्म हो चुकी थी। कमरे में मुकम्मल खामोशी थी, सिर्फ उसके दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। धक 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 धक। इसी लम्हे बाहर से एक दर्द भरी आवाज सुनाई दी, अल्लाह अल्लाह मुझे बचा ले। हारिस चौंक उठा। वो आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की तरफ बढ़ा और दरवाजा खोला। होटल की राहदारी में हल्की हल्की इमरजेंसी लाइट्स जल रही थीं। चंद लोग एक कमरे के बाहर जमा थे। एक शख्स जोर जोर से रो रहा था। हारिस भी आगे बढ़ा। उसने एक मुलाजिम से पूछा, क्या हुआ है? मुलाजिम ने अफसुर्दा लहजे में जवाब दिया, एक नौजवान को अचानक दिल का दौरा पड़ा है। डॉक्टर को बुलाया गया था, लेकिन वो दुनिया से जा चुका है। ये सुनकर हारिस के कदम जैसे जमीन में जम गए। वो नौजवान शायद 30 साल से भी कम उम्र था। चेहरे पर अभी भी जवानी की ताजगी थी। चंद घंटे पहले वो हंसता बोलता होटल में दाखिल हुआ था, और अब उसकी बेजान लाश सफेद चादर में लिपटी हुई थी। हारिस की आंखें उस मंजर पर जम गईं। उसके दिल में अपनी मां की वो बात गूंजने लगी, बेटा, मौत बुढ़ापा देखकर नहीं आती। उसने बेख्तियार अपना सीना पकड़ लिया। पहली मर्तबा उसे महसूस हुआ कि वो भी इसी तरह अचानक दुनिया से जा सकता है। उसी वक्त मस्जिद से फजर की आजान की आवाज बुलंद हुई, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये आवाज आज उसे पहले से बिल्कुल मुख्तलिफ महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे आजान सिर्फ उसी को पुकार रही हो। उसने जिंदगी में बेशुमार आजानें सुनी थी, मगर आज पहली मर्तबा हर लफ्ज उसके दिल पर दस्तक दे रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता मस्जिद की तरफ चल पड़ा। मस्जिद में नमाजी खामोशी से सफे बना रहे थे। हारिस पिछली सफ में जाकर बैठ गया। उसकी नजरें जमीन पर थीं। इमाम साहब ने नमाज शुरू की। हर आयत उसके दिल में उतरती जा रही थी। नमाज खत्म होने के बाद अक्सर लोग वापस जाने लगे, लेकिन हारिस अपनी जगह बैठा रहा। उसकी आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे। इमाम साहब ने उसके करीब आकर नरमी से पूछा, बेटा, खैरियत है? हारिस की आवाज कांप रही थी, हजरत, क्या अल्लाह वाकई मेरे जैसे गुनाहगार को भी माफ कर देगा? इमाम साहब मुस्कुराए। उन्होंने फरमाया, बेटा, अगर तुम्हारा दिल नदामत से भर गया है तो समझ लो कि अल्लाह ने तुम्हें अपनी तरफ बुलाना शुरू कर दिया है। फिर उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मशहूर हदीस का मफहूम बयान किया, अल्लाह ताला अपने बंदे की तौबा से उस शख्स से भी ज्यादा खुश होता है जिसकी गुमशुदा सवारी अचानक उसे सहरा में वापस मिल जाए। ये सुनकर हारिस फूट फूट कर रोने लगा। वो बरसों का बोझ अपने आंसुओं में बहा रहा था। नमाज के बाद इमाम साहब ने उसे एक बात कही, अगर वाकई अल्लाह की तरफ लौटना चाहते हो तो 3 काम आज ही शुरू कर दो। पहला, 5 वक्त की नमाज कभी ना छोड़ना। दूसरा, अगर किसी का हक मारा है तो वापस करो। तीसरा, रोजाना कुरान की चंद आयात जरूर पढ़ो, चाहे थोड़ी ही क्यों ना हो। हारिस ने सर झुकाकर कहा, इंशाअल्लाह मैं आज से नई जिंदगी शुरू करूंगा। मस्जिद से निकलते वक्त सूरज तुलू हो रहा था। सुनहरी रोशनी आसमान पर फैल रही थी। हारिस ने कई साल बाद अपने दिल में एक अजीब सा सुकून महसूस किया, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि उसकी आजमाइश अभी खत्म नहीं हुई। असल इम्तिहान अब शुरू होने वाला था। वो वापस अपने शहर पहुंचा। घर में दाखिल होते ही उसकी बूढ़ी मां खुशी से रो पड़ी। उन्होंने बेटे के चेहरे पर एक नई रोशनी महसूस की। बेटा, आज तुम बहुत बदले हुए लग रहे हो। हारिस ने मां के हाथ चूम लिए।
अम्मी, मेरे लिए दुआ करें, मैं अल्लाह के रास्ते पर चलना चाहता हूं। मां ने आसमान की तरफ हाथ उठाए। या अल्लाह, तेरा शुक्र है, तूने मेरी बरसों की दुआ सुन ली। अगले ही दिन हारिस ने अपनी कंपनी का हिसाब किताब मंगवाया। फाइलें एक एक करके उसके सामने रखी जाने लगी। जूं जूं वो हिसाब देखता गया, उसका दिल कांपता गया। उसे मालूम हुआ कि कारोबार में कई ऐसे सौदे हुए थे जिनमें लोगों की हकूक दबाई गई थी। कई गरीब मजदूरों की पूरी मजदूरी वक्त पर अदा नहीं की गई थी। कुछ यतीम बच्चों की जमीन भी कम कीमत पर खरीद ली गई थी। हारिस ने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढांप लिया। या अल्लाह, मैंने कितने लोगों का हक मारा। इसी वक्त उसे इमाम साहब की बात याद आई। अगर किसी का हक मारा है तो वापस करो। उसने वहीं फैसला कर लिया कि अब वो हर एक का हक वापस करेगा, चाहे उसकी आधी दौलत ही क्यों ना खत्म हो जाए। लेकिन उसे ये मालूम नहीं था कि दुनिया में हर इंसान उसकी तब्दीली को कबूल नहीं करेगा। उसकी अपनी कारोबारी साथी उसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बनने वाली थी, और उनमें से एक शख्स ऐसा कदम उठाने वाला था जिससे हारिस की जान भी खतरे में पड़ सकती थी। रात गुजर चुकी थी, लेकिन हारिस की आंखों में नींद नहीं थी। उसके सामने मेज पर दर्जनों फाइलें खुली हुई थी। हर फाइल उसकी जिंदगी का एक ऐसा बाब थी जिसे वो कभी देखना नहीं चाहता था। कहीं किसी गरीब का हक दबा था, कहीं किसी मजदूर की मेहनत की पूरी उजरत अदा नहीं की गई थी, कहीं किसी यतीम की जमीन कम कीमत में खरीदी गई थी, और कहीं झूठे वादों के जरिए लोगों का एतमाद तोड़ा गया था। हारिस ने गहरा सांस लिया और आसमान की तरफ देखकर कहा, ऐ अल्लाह, अगर तूने मुझे तौबा की तौफीक दी है तो मुझे इन हुकूक को अदा करने की भी हिम्मत अता फरमा। अगली सुबह उसने अपनी कंपनी के तमाम आला अफसरान की मीटिंग बुलाई। सब हैरान थी, क्योंकि हारिस हमेशा मुनाफा की बात करता था, लेकिन आज उसके चेहरे पर संजीदगी थी। उसने खामोशी तोड़ी। आज से हमारी कंपनी में कोई धोखा, झूठ या किसी का हक दबाना बर्दाश्त नहीं होगा। कमरे में खामोशी छा गई। एक अफसर ने हैरत से पूछा, सर, अचानक ये फैसला क्यों? हारिस ने जवाब दिया, इसलिए कि एक दिन हमें अल्लाह के सामने भी हिसाब देना है। कुछ लोग खामोश रहे, मगर चंद लोगों के चेहरों पर नाराजगी साफ नजर आ रही थी। उनमें एक शख्स था, कमाल। वो कई सालों से हारिस का कारोबारी शरीक था, चालाक, लालची और सिर्फ दौलत का पुजारी। मीटिंग खत्म होते ही वो हारिस के कमरे में आया। हारिस, ये तुम क्या कर रहे हो? हारिस ने सुकून से जवाब दिया, जो गलत किया था उसे दुरुस्त कर रहा है। कमाल गुस्से से बोला, अगर तुमने पुराने हिसाब खोल दिए तो करोड़ों का नुकसान होगा। हारिस ने मुस्कुराकर कहा, अगर दुनिया का नुकसान बर्दाश्त करना पड़े लेकिन आखिरत बच जाए तो यह सौदा महंगा नहीं। कमाल ने मेज पर जोर से हाथ मारा, तुम पागल हो गए हो। हारिस ने सिर्फ इतना कहा, अगर अल्लाह की तरफ लौटना पागलपन है तो मुझे यह पागलपन कबूल है। अगले चंद दिनों में एक अजीब मंजर देखने को मिला। जिन मजदूरों की बरसों की उजरत रुकी हुई थी, उन्हें एक एक करके बुलाया गया। हर एक को उसका पूरा हक दिया गया। बास को इजाफी रकम भी दी गई। एक बूढ़ा मजदूर रकम लेते हुए रोने लगा। उसने कहा, बेटा, मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। हारिस ने उसके हाथ पकड़ लिए। नहीं चचा, ये मेरा एहसान नहीं, आपका हक है। बूढ़े ने दुआ के लिए हाथ उठाए, अल्लाह तुम्हें दुनिया और आखिरत में कामयाब करे। ये दुआ सुनकर हारिस की आंखें नम हो गईं। उसे महसूस हुआ कि शायद किसी मजलूम की दुआ ही उसकी नजात का जरिया बन जाए। फिर उसने उन यतीम बच्चों को तलाश किया जिनकी जमीन कम कीमत पर खरीदी गई थी। जब वो उनके घर पहुंचा तो उनकी वालिदा हैरान रह गईं। हारिस ने उनके सामने फाइल रखी। ये जमीन आपकी थी, मैंने नाइंसाफी की थी, आज मैं माफी मांगने आया हूं। उसने असल जमीन वापस कर दी और साथ इजाफी रकम भी पेश की। औरत की आंखों से आंसू बहने लगे। बेटा, अगर तुम ना भी आते
تو اللہ ایک دن ہمارا حق ضرور دلاتا۔ یہ جملہ حارث کے دل میں تیر کی طرح لگا۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، واقعی اللہ کسی کا حق ضائع نہیں کرتا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ انصاف اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ سورۃ النحل 90۔ چند ہی ہفتوں میں پورے شہر میں ایک ہی بات ہونے لگی، حارث بدل گیا ہے۔ وہ اب پہلے والا انسان نہیں رہا۔ اس نے لوگوں کے حقوق واپس کرنے شروع کر دیے ہیں۔ کسی نے کہا یہ صرف دکھاوا ہے، کسی نے کہا نہیں، اس کی آنکھوں میں سچی توبہ نظر آتی ہے۔ مگر ہر شخص اس تبدیلی سے خوش نہیں تھا۔ کمال کا غصہ دن بدن بڑھتا جا رہا تھا۔ اسے خوف تھا کہ اگر حارث نے سب کچھ سچ سچ بتانا شروع کر دیا تو اس کے اپنے جرائم بھی سامنے آ جائیں گے۔ ایک رات اس نے اپنے 2 آدمیوں کو بلایا، دروازہ بند کیا، آہستہ آواز میں بولا، اگر حارث زندہ رہا تو ہم سب برباد ہو جائیں گے۔ ان میں سے ایک نے پوچھا، تو پھر کیا حکم ہے؟ کمال نے سرد لہجے میں جواب دیا، اسے راستے سے ہٹا دو، ہمیشہ کے لیے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ یہ صرف دھمکی نہیں تھی، ایک خطرناک منصوبہ تیار ہو چکا تھا۔ ادھر حارث کو ان سازشوں کا کچھ علم نہیں تھا۔ وہ ہر رات تہجد میں کھڑا ہو کر اللہ سے دعا کرتا، یا اللہ، میں نے زندگی گناہوں میں گزار دی، اب باقی زندگی تیری رضا کے لیے گزارنا چاہتا ہوں۔ اگر میری توبہ قبول ہو گئی ہے تو مجھے ثابت قدم رکھ۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہتے اور دل پہلے سے زیادہ نرم ہوتا جاتا، مگر اسے خبر نہ تھی کہ اگلے ہی دن اس کے ساتھ ایسا حادثہ پیش آنے والا تھا جس میں پوری دنیا کو یقین ہو جائے گا کہ حارث اب زندہ نہیں بچ سکتا۔ فجر کی نماز کے بعد حارث ہمیشہ کی طرح کچھ دیر مسجد میں بیٹھا رہا۔ اس کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہوئے تھے، یا اللہ، اگر میری توبہ قبول ہو گئی ہے تو مجھے ہمیشہ اپنے راستے پر قائم رکھ، میرے دل کو دوبارہ دنیا کی محبت میں گرفتار نہ ہونے دینا، مجھے لوگوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور میری موت ایمان پر نصیب فرما، آمین۔ نماز کے بعد امام صاحب اس کے پاس آئے۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا حارث، یاد رکھنا، جب بندہ اللہ کی طرف سچے دل سے پلٹتا ہے تو شیطان بھی پوری طاقت سے اسے واپس گناہوں کی طرف کھینچنے کی کوشش کرتا ہے۔ حارث نے ادب سے سر جھکا لیا، حضرت، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں پھر سے نہ پھسل جاؤں۔ امام صاحب نے فرمایا، جو شخص ہر وقت اللہ سے مدد مانگتا رہے، اللہ اسے تنہا نہیں چھوڑتا۔ اس دن حارث نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک دور دراز گاؤں جائے گا۔ وہاں کئی ایسے خاندان رہتے تھے جن کے ساتھ ماضی میں اس کی کمپنی نے ناانصافی کی تھی۔ اس نے گاڑی میں چند ضروری فائلیں رکھیں، کچھ رقم لی اور اپنے ڈرائیور کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ راستے بھر وہ قرآن مجید کی تلاوت سنتا رہا۔ ہر آیت اس کے دل کو مزید نرم کر رہی تھی۔ دوسری طرف کمال اپنے دفتر میں بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ اس کے سامنے 2 آدمی بیٹھے تھے۔ کمال نے سرد لہجے میں کہا، آج وہ اس پہاڑی راستے سے گزرے گا، بس اتنا کرنا ہے کہ اس کی گاڑی واپس نہ لوٹے۔ ان آدمیوں نے سر ہلا دیا۔ وہ فوراً وہاں سے نکل گئے۔ ادھر حارث کو ان تمام سازشوں کا کوئی علم نہیں تھا۔ وہ راستے میں ایک چھوٹی سی مسجد کے پاس رکا۔ اذان ہو چکی تھی۔ اس نے فوراً گاڑی روکی اور کہا، پہلے نماز، پھر دنیا کا ہر کام۔ ڈرائیور نے مسکرا کر کہا، سر، پہلے تو آپ کبھی نماز کے لیے نہیں رکتے تھے۔ حارث نے آہ بھری، بیٹا، انسان بدل جائے تو اس کی ترجیحات بھی بدل جاتی ہیں۔ نماز کے بعد امام مسجد نے ایک مختصر نصیحت کی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت، صحیح مسلم۔ یہ الفاظ حارث کے دل میں اتر گئے۔ وہ سوچنے لگا، میں نے تو پوری زندگی دنیا کو ہی سب کچھ سمجھا، حالانکہ اصل زندگی تو آخرت کی ہے۔ نماز کے بعد وہ دوبارہ سفر پر روانہ ہوا۔ شام ہونے لگی۔ پہاڑی راستہ شروع ہو گیا۔ سڑک سنسان تھی، چاروں طرف خاموشی تھی۔ اچانک
ایک تیز رفتار ٹرک ان کی گاڑی کے بالکل سامنے آ گیا۔ ڈرائیور نے پوری طاقت سے بریک لگائی۔ ٹائروں کی خوفناک آواز گونجی، لیکن گاڑی قابو میں نہ رہ سکی۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ گاڑی کئی مرتبہ الٹتی ہوئی سڑک سے نیچے جا گری۔ ہر طرف گرد و غبار پھیل گیا۔ لوگ دوڑتے ہوئے وہاں پہنچے۔ گاڑی مکمل طور پر تباہ ہو چکی تھی۔ شیشے ٹوٹ چکے تھے، لوہا مڑ چکا تھا۔ کسی نے چیخ کر کہا، جلدی ایمبولینس بلاؤ۔ ایک شخص نے گاڑی کے اندر جھانکا۔ ڈرائیور شدید زخمی تھا۔ حارث بے ہوش پڑا تھا۔ اس کے ماتھے سے خون بہہ رہا تھا۔ سانس بہت مدھم تھی۔ خبر چند ہی منٹوں میں پورے شہر میں پھیل گئی۔ حارث کا بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہو گیا، شاید وہ زندہ نہ بچے۔ یہ خبر سنتے ہی اس کی بوڑھی ماں کے ہاتھ سے تسبیح گر گئی۔ انہوں نے فوراً آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا دیے۔ یا اللہ، میری جان لے لے، میرے بیٹے کو بچا لے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ ادھر اسپتال میں ڈاکٹروں نے حارث کو آپریشن تھیٹر میں منتقل کر دیا۔ ڈاکٹر باہر آئے اور گھر والوں سے کہا، چوٹیں بہت شدید ہیں، ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، لیکن اگلے چند گھنٹے بہت اہم ہیں۔ یہ سن کر سب کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اسی دوران کمال بھی اسپتال پہنچا۔ اس کے چہرے پر مصنوعی افسردگی تھی۔ وہ لوگوں کے سامنے افسوس کا اظہار کر رہا تھا، لیکن دل ہی دل میں سوچ رہا تھا، اگر آج حارث مر گیا تو میرے سارے راز ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائیں گے۔ ادھر بے ہوشی کی حالت میں حارث کو عجیب عجیب خواب آنے لگے۔ اسے محسوس ہوا جیسے وہ ایک سنسان میدان میں کھڑا ہے۔ چاروں طرف خاموشی ہے۔ دور کہیں قبروں کی قطاریں نظر آ رہی ہیں۔ وہ خوفزدہ ہو کر ادھر ادھر دیکھتا ہے۔ اچانک اسے اپنے ہی اعمال یاد آنے لگتے ہیں۔ کسی غریب کی آہ، کسی یتیم کے آنسو، ماں کی نصیحتیں، چھوڑی ہوئی نمازیں، ضائع کیے ہوئے لمحات، سب ایک ایک کر کے اس کے سامنے آ رہے تھے۔ وہ بے اختیار رونے لگا۔ یا اللہ، مجھے ایک موقع اور دے دے، میں اپنی باقی زندگی صرف تیری رضا کے لیے گزاروں گا۔ اسی لمحے اسے قرآن کریم کی یہ آیت یاد آئی، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سورۃ الشورى 25۔ اچانک اسپتال کے مانیٹر پر حارث کے دل کی دھڑکن تیزی سے کم ہونے لگی۔ ڈاکٹر ایک دوسرے کو آوازیں دینے لگے، جلدی آکسیجن بڑھاؤ، دل کی دھڑکن گر رہی ہے، سب تیار ہو جاؤ۔ باہر اس کی ماں مسلسل قرآن کی تلاوت کر رہی تھی۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ہونٹوں پر صرف ایک دعا تھی، یا اللہ، اگر میرے بیٹے کی زندگی میں خیر ہے تو اسے واپس لوٹا دے، اور اگر اسے اپنے پاس بلانا ہے تو ایمان کی حالت میں بلا۔ کمرے کے اندر ڈاکٹر پوری کوشش کر رہے تھے، اور اسی لمحے حارث نے بے ہوشی کی حالت میں ایک ایسی آواز سنی جس نے اس کی پوری زندگی کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دینا تھا۔ حارث، اگر تمہیں ایک اور موقع دیا جائے تو کیا تم واقعی بدل جاؤ گے؟ اس کی ہونٹ کانپنے لگی اور اس کی بند آنکھوں سے آنسو بہنے لگی۔ اسپتال کی کمرے میں ہر طرف بے چینی کا عالم تھا۔ ڈاکٹر مسلسل کوشش کر رہے تھے۔ مانیٹر پر دل کی دھڑکن کبھی تیز ہوتی، کبھی آہستہ، اور پھر اچانک ایک لمبی آواز سنائی دی۔ کمرے میں موجود ہر شخص کی سانس رک گئی۔ ڈاکٹروں نے فوراً دوبارہ طبی امداد شروع کی۔ چند لمحوں بعد دل کی دھڑکن دوبارہ چلنے لگی۔ ایک ڈاکٹر نے گہرا سانس لیا۔ الحمدللہ، مریض کی سانس بحال ہو گئی۔ باہر انتظار گاہ میں اس کی ماں مسلسل دعا کر رہی تھی۔ جب ڈاکٹر باہر آیا تو اس نے کہا، اللہ نے چاہا تو خطرہ ٹل گیا ہے، لیکن ابھی مکمل صحت یابی میں وقت لگے گا۔ یہ سنتے ہی اس کی ماں سجدہ شکر میں گر گئی۔ ان کی زبان پر صرف ایک جملہ تھا، یا اللہ،
तेरा लाख लाख शुक्र है। 2 दिन बाद हारिस ने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोली। उसने सबसे पहले अपनी मां को देखा। उनके चेहरे पर खुशी और आंसू एक साथ थे। हारिस ने कमजोर आवाज में कहा, अम्मी, क्या मैं अभी जिंदा हूं? मां ने उसके माथे को चूमा। हां बेटा, अल्लाह ने तुम्हें एक और मौका दिया है। ये अल्फाज सुनकर हारिस की आंखों से आंसू जारी हो गए। वो बार बार कहता रहा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ दिन बाद इमाम साहब भी उसकी इयादत के लिए आए। उन्होंने हारिस का हाथ पकड़ा और फरमाया, बेटा, बाज औकात अल्लाह अपने बंदे को आजमाइश में डालकर उसे अपने और करीब कर लेता है। फिर उन्होंने कुरान की ये आयत पढ़ी, वासा अन तकरहू शैअन वहुवा खैरुल लकुम। मुमकिन है तुम किसी चीज को नापसंद करो, हालांकि वही तुम्हारे लिए बेहतर हो। सूरतुल बकरा 216। हारिस खामोशी से सुनता रहा। उसने कहा, हजरत, इस हादसे ने मुझे जिंदगी की हकीकत दिखा दी। चंद हफ्तों बाद डॉक्टरों ने उसे घर जाने की इजाजत दे दी। घर पहुंचते ही हारिस ने सबसे पहले अपने कमरे में जाकर 2 रकात नफल नमाज अदा की। सजदे में उसने इतनी देर तक दुआ की कि उसकी पेशानी आंसुओं से भीग गई। या अल्लाह, मैंने तेरी नाफरमानी की, लेकिन तूने मुझे फिर भी मोहलत दी। अब मेरी बाकी जिंदगी सिर्फ तेरी रजा के लिए होगी। सेहतयाब होने के बाद उसने दोबारा अपने कारोबार का जायजा लेना शुरू किया, लेकिन इस बार उसका मकसद सिर्फ मुनाफा नहीं था। वो चाहता था कि हर काम हलाल तरीके से हो। एक दिन उसके अकाउंटेंट ने कहा, सर, अगर हम पूरी ईमानदारी से कारोबार करेंगे तो मुनाफा पहले से कम हो जाएगा। हारिस ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कम हलाल रिस्क ज्यादा हराम दौलत से कहीं बेहतर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सच्चा और अमानतदार ताजिर कयामत के दिन अंबिया, सिद्दीकीन और शुहदा के साथ होगा। जामे तिर्मिजी। ये हदीस हारिस के दफ्तर की दीवार पर आवेजा कर दी गई। लेकिन शैतान कभी आसानी से हार नहीं मानता। एक शाम कमाल दोबारा हारिस के दफ्तर आया। उसके हाथ में एक मुआहिदा था। उसने कहा, सिर्फ एक दस्तखत करो, हमें करोड़ों का फायदा होगा। हारिस ने फाइल खोली, चंद सफहात देखे, फिर खामोशी से बंद कर दी। इसमें धोखा है। कमाल ने फौरन जवाब दिया, कारोबार में थोड़ा बहुत ऐसा चलता है। हारिस ने मजबूत लहजे में कहा, जिस काम से अल्लाह नाराज हो उसमें कभी बरकत नहीं होती। कमाल का चेहरा सुर्ख हो गया। वो गुस्से से बोला, तुम पहले वाले हारिस नहीं रहे। हारिस ने मुस्कुराकर कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं यही तो चाहता हूं। कमाल ने जाते जाते एक जुमला कहा, अगर तुमने मेरा साथ ना दिया तो मैं तुम्हारी सारी इज्जत मट्टी में मिला दूंगा। ये कहकर वो दफ्तर से निकल गया। उस रात हारिस ने तहज्जुद में लंबी दुआ की, या अल्लाह, मुझे दुनिया के खौफ से बचा, सिर्फ तेरा खौफ मेरे दिल में बाकी रहे। उसे मालूम नहीं था कि कमाल अब सिर्फ धमकियों पर इक्तिफा नहीं करेगा। वो एक ऐसा झूठ खड़ने वाला था जिससे पूरा शहर हारिस को दोबारा गुनाहगार समझने लगेगा। लोग उस पर उंगलियां उठाएंगे, उसकी नेकी पर शक करेंगे, और यही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाला था। कुरान करीम में अल्लाह ताला का फरमाता है, इन्ना मअल उसरी युसरा, बेशक हर तंगी के साथ आसानी है। सूरत अश-शरह 6। लेकिन हारिस अभी नहीं जानता था कि उस आसानी से पहले उसे एक ऐसी सख्त आजमाइश से गुजरना होगा जिसमें उसका ईमान, सब्र और इखलास तीनों आजमाए जाएंगे। हादसे के कई हफ्ते गुजर चुके थे। हारिस अब पहले से काफी बेहतर था। वो बाकायदगी से फजर की नमाज मस्जिद में अदा करता, कुरान करीम की तिलावत करता और दिन भर अपने कारोबार में सिर्फ हलाल तरीके अपनाने की कोशिश करता। उसके चेहरे पर एक अजीब सी रोशनी आ गई थी। लोग कहते थे, ये वही हारिस है। पहले गुरूर था, अब आजजी है। पहले दौलत का नशा था,
اب اللہ کا خوف ہے، لیکن ہر شخص اس تبدیلی پر یقین نہیں کرتا تھا۔ ادھر کمال کے دل میں حسد کی آگ پہلے سے زیادہ بھڑک رہی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا، اگر لوگ حارث پر اعتماد کرنے لگے تو میرا کھیل ختم ہو جائے گا۔ اسی رات اس نے اپنے چند ساتھیوں کو بلایا۔ اس نے میز پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، اگر ہم اسے کاروبار میں نہیں ہرا سکتے تو لوگوں کی نظروں میں گرا دیتے ہیں۔ ایک شخص نے پوچھا، کیسے؟ کمال نے سرد لہجے میں کہا، جھوٹ، لیکن ایسا جھوٹ کہ سب سچ سمجھیں۔ اگلے ہی دن شہر میں افواہیں پھیلنا شروع ہو گئیں۔ حارث کی تو بات صرف دکھاوا ہے، وہ لوگوں کی ہمدردی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ حادثہ بھی شاید ایک ڈرامہ تھا، کسی نے کہا۔ اس نے چوری کا پیسہ خیرات کر دیا، اس سے کیا فائدہ؟ کسی نے کہا، لوگوں کو بے وقوف بنا رہا ہے۔ چند ہی دنوں میں یہ افواہیں پورے شہر میں پھیل گئیں۔ دفتر میں آنے والے گاہک کم ہونے لگے، کچھ پرانے دوست بھی ملنا چھوڑ گئے، حتیٰ کہ بعض رشتہ دار بھی فاصلے پر رہنے لگے۔ ایک ملازم نے افسوس سے کہا، سر، لوگ آپ کے بارے میں بہت غلط باتیں کر رہی ہیں۔ حارث نے مسکرا کر جواب دیا، اگر میرا رب میرے دل کو جانتا ہے تو مجھے ہر انسان کو جواب دینے کی ضرورت نہیں۔ اسی شام وہ امام صاحب کے پاس گیا۔ اس نے کہا، حضرت، میں نے تو لوگوں کے حقوق واپس کیے، پھر بھی لوگ مجھ پر شک کر رہے ہیں۔ امام صاحب نے نہایت محبت سے فرمایا، بیٹا، حق کے راستے پر چلنے والوں کی ہمیشہ آزمائش ہوتی ہے۔ پھر انہوں نے قرآن کریم کی یہ آیت تلاوت کی، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے، سورۃ البقرہ 155۔ پھر انہوں نے کہا، لوگوں کی تعریف یا تنقید دونوں عارضی ہیں، لیکن اللہ کی رضا ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ یہ الفاظ سن کر حارث کے دل کو سکون ملا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ کسی افواہ کا جواب نہیں دے گا، وہ صرف اپنے کردار سے جواب دے گا۔ چند دن بعد ایک غریب بیوہ عورت اپنے 2 بچوں کے ساتھ اس کی دفتر آئی۔ وہ روتے ہوئے بولی، بیٹا، میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں۔ حارث نے فوراً اپنے ملازم سے کہا، ان کے لیے 1 سال کا راشن تیار کرو، بچوں کی تعلیم کا پورا خرچ بھی کمپنی برداشت کرے گی۔ عورت حیران رہ گئی۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر دعا دی، اللہ تمہیں دنیا و آخرت کی عزت عطا فرمائے۔ حارث نے نرمی سے کہا، میرے لیے نہیں، میرے رب کے لیے دعا کیجیے کہ وہ میری توبہ قبول فرما لے۔ اسی دوران کمال کا ایک آدمی یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس نے جا کر کمال کو بتایا، حارث واقعی بدل گیا ہے، وہ خاموشی سے لوگوں کی مدد کر رہا ہے۔ کمال غصے سے چیخ اٹھا، خاموش رہو، مجھے اس کی نیکیوں کی خبر نہیں چاہیے۔ اسی رات کمال نے ایک اور خطرناک منصوبہ بنایا۔ اس نے جعلی کاغذات تیار کروائے۔ منصوبہ یہ تھا کہ حارث پر مالی دھوکہ دہی کا الزام لگا دیا جائے۔ اگر یہ منصوبہ کامیاب ہو جاتا تو نہ صرف اس کی عزت ختم ہو جاتی بلکہ اسے جیل بھی جانا پڑ سکتا تھا۔ ادھر حارث اپنے گھر میں قرآن پڑھ رہا تھا۔ وہ سورۃ الملک کی تلاوت کر رہا تھا۔ تلاوت ختم ہوئی تو اس نے دعا مانگی، یا اللہ، اگر پوری دنیا میرے خلاف ہو جائے لیکن تو میرے ساتھ ہو تو مجھے کسی کا خوف نہیں۔ اسی لمحے اس کی ماں کمرے میں آئیں۔ انہوں نے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا، یاد رکھنا، جس بندے کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جائے اسے دنیا کی مخالفت کمزور نہیں کر سکتی۔ حارث نے اپنی ماں کے ہاتھ چوم لیے۔ امی، آج میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ کی دعائیں ہی میری سب سے بڑی دولت ہیں۔ لیکن اگلی صبح شہر کے سب سے بڑے اخبار کی سرخی دیکھ کر حارث کے قدم رک گئے۔ سرخی میں بڑے بڑے الفاظ لکھے تھے، مشہور تاجر حارث پر کروڑوں کے فراڈ کا الزام۔ یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی۔ لوگ حیران تھے، کچھ نے فوراً یقین کر لیا اور کچھ خاموش ہو گئے۔ حارث نے اخبار بند کیا، آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا،
हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, अल्लाह हमारे लिए काफी है और वही बेहतरीन कारसाज है। मगर उसे मालूम नहीं था कि चंद ही घंटों बाद पुलिस उसके दफ्तर पहुंचने वाली है और उसकी जिंदगी का सबसे कड़ा इम्तिहान शुरू होने वाला है। सुबह का वक्त था। हारिस अपने दफ्तर में बैठा कुरान करीम की तिलावत कर रहा था। इसी दौरान उसके सेक्रेटरी ने घबराए हुए अंदाज में दरवाजा खोला। सर, बाहर पुलिस आई हुई है। हारिस ने सुकून से कुरान बंद किया, मुस्कुराकर बोला, उन्हें अंदर आने दो। चंद लम्हों बाद 2 पुलिस ऑफिसर दफ्तर में दाखिल हुए। उन्होंने अदब से सलाम किया। फिर एक ऑफिसर ने कहा, जनाब हारिस, आपके खिलाफ माली फ्रॉड की शिकायत दर्ज हुई है। हमें आपको तफ्तीश के लिए अपने साथ ले जाना होगा। दफ्तर में सन्नाटा छा गया। तमाम मुलाजमीन हैरत से एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। एक मुलाजिम जज्बाती होकर बोला, सर, हम वकील बुलाते हैं, आप कहीं नहीं जाएंगे। हारिस ने नरमी से उसके कंधे पर हाथ रखा। अगर मैं बेगुनाह हूं तो मुझे अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए, सिर्फ अपनी ताकत पर नहीं। फिर उसने अपनी मेज पर रखा कुरान पाक उठाया, उसे बोसा दिया और कहा, हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कल्त। मेरे लिए अल्लाह ही काफी है, इसी पर मैंने भरोसा किया है। जब पुलिस उसे लेकर दफ्तर से बाहर निकली तो मीडिया पहले ही वहां पहुंच चुका था। कैमरे, माइक और शोर, हर तरफ एक ही सवाल था, क्या हारिस वाकई फ्रॉड में मुलव्विस है? क्या इसकी तौबा सिर्फ ड्रामा थी? हारिस ने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। वो खामोशी से पुलिस की गाड़ी में बैठ गया। उसके दिल में सिर्फ एक दुआ थी, या अल्लाह, मेरे सब्र की हिफाजत फरमा। इधर घर में हारिस की मां ने टीवी पर यह खबर देखी। उनके हाथ से पानी का गिलास गिर गया। पड़ोसी फौरन उनके पास पहुंचे। एक खातून ने कहा, बाजी, फिक्र ना करें, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। मां ने आंसू साफ करते हुए जवाब दिया, मेरा बेटा अगर बेगुनाह है तो मेरा रब उसे जरूर सुरखरू करेगा। थाने में तफ्तीश शुरू हुई। अफसर ने एक के बाद एक सवाल पूछना शुरू किया। क्या ये दस्तखत आपके हैं? क्या ये अदायगियां आपकी इजाजत से हुई? क्या आप इस मुआहदे को जानते हैं? हारिस हर सवाल का सच सच जवाब देता रहा। जहां उसे इल्म था वहां साफ बताया, जहां इल्म नहीं था वहां उसने कहा, मुझे इसकी मालूमात नहीं। इसी दौरान एक सीनियर अफसर खामोशी से उसे देख रहा था। उसने अपने साथी से आहिस्ता से कहा, अजीब आदमी है। आम मुजरिम घबरा जाता है मगर इसके चेहरे पर सुकून है। शाम तक इब्तिदाई तफ्तीश मुकम्मल हुई। चंद जाली दस्तावेजात की बुनियाद पर अदालत से जिस्मानी रिमांड की दरखास्त की गई। अदालत ने मजीद तफ्तीश के लिए मुख्तसर मुद्दत की अदालती तहवील का हुक्म दे दिया। ये खबर सुनते ही शहर में नई अफवाहें फैल गईं। देखा, आखिर सच सामने आ ही गया। हम तो पहले ही कहते थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो खामोश थे। वो जानते थे कि हारिस की हालिया जिंदगी उसके खिलाफ लगने वाले इल्जामात से मेल नहीं खाती। रात को जेल की एक छोटी सी कोठड़ी में हारिस तन्हा बैठा था। पहली मर्तबा उसे अपने पुराने दिन याद आए। वो सोचने लगा, या अल्लाह, अगर ये आजमाइश मेरे गुनाहों का कफ्फारा है तो मैं राजी हूं, लेकिन मुझे नाशुक्री से बचा लेना। उसने वुजू किया, पत्थर की फर्श पर खड़ा हुआ और तन्हाई में नमाज पढ़ने लगा। नमाज के बाद उसने सूरह यासीन की तिलावत शुरू की। उसकी आवाज सुनकर साथ वाली कोठड़ी के चंद कैदी खामोशी से सुनने लगे। एक कैदी ने आहिस्ता से पूछा, भाई, तुम पर इतनी बड़ी मुसीबत आई है, फिर भी तुम इतने मुतमईन कैसे हो? हारिस ने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि मुझे यकीन है लोग गलत फैसला कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह कभी गलत फैसला नहीं करता। ये अल्फाज सुनकर कैदी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मेरे लिए भी दुआ करना, मैं कई साल से नमाज से दूर हूं। हारिस ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना होना।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन के मामले पर ताज्जुब है, उसका हर हाल उसके लिए खैर है। अगर उसे खुशी मिलती है तो शुक्र करता है, और अगर मुसीबत पहुंचती है तो सब्र करता है, और ये दोनों उसके लिए बेहतर हैं। सही मुस्लिम। उसी वक्त पुलिस का एक नौजवान अफसर केस की फाइल दोबारा देख रहा था। अचानक उसकी नजर एक दस्तखत पर पड़ी। वो चौंक गया। उसने असल रिकॉर्ड मंगवाया। दोनों दस्तखत एक जैसे नहीं थे। उसके दिल में शक पैदा हुआ। उसने आहिस्ता से कहा, अगर ये दस्तखत जाली हैं तो कहीं पूरा मुकद्दमा ही झूठ पर तो नहीं बनाया गया। इसी लम्हे उसने केस की असरे नो तहकीकात शुरू करने का फैसला कर लिया, और यही फैसला हारिस की बेगुनाही साबित करने की पहली किरण बनने वाला था। जेल की कोठड़ी में फजर की आजान की आवाज गूंज रही थी। हारिस ने वुजू किया और खामोशी से नमाज अदा करने लगा। सजदे में उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बार बार एक ही दुआ मांग रहा था, या अल्लाह, अगर ये आजमाइश मेरे गुनाहों का कफ्फारा है तो मैं राजी हूं, लेकिन मुझे कभी अपनी रहमत से महरूम न करना। नमाज खत्म हुई तो उसने हाथ उठाकर दुआ की, या रब, लोग मुझे मुजरिम समझें या बेगुनाह, मेरे लिए सबसे अहम यह है कि तू मुझसे राजी हो जाए। कोठड़ी के बाहर खड़ा एक पुलिस एहलकार ये मंजर खामोशी से देख रहा था। उसने अपनी जिंदगी में बहुत से कैदी देखे थे। कोई गुस्से में होता, कोई चीखता, कोई हुकूमत को बुरा भला कहता, लेकिन उसने पहली मर्तबा एक ऐसा कैदी देखा था जो हर वक्त अल्लाह को याद कर रहा था। उसने दिल ही दिल में कहा, ये शख्स वाकई अजीब। इधर वो नौजवान तफ्तीशी अफसर उमर पूरी रात फाइलें खंगालता रहा। उसने असल मुआहिदों का रिकॉर्ड मंगवाया, कंप्यूटर के डेटा का जायजा लिया, बैंक की ट्रांजैक्शंस देखी, हर चीज को एक एक करके मिलाना शुरू किया। जितना वो तहकीक करता जा रहा था, उतना ही उसका शक यकीन में बदलता जा रहा था। ये कागजात बाद में तैयार किए गए हैं, ये दस्तखत असल नहीं है, ये तारीख भी तब्दील की गई है। उमर ने अपनी डायरी बंद करते हुए कहा, अगर मैंने सच न ढूंढा तो एक बेगुनाह शख्स सजा पा जाएगा। उसी दिन उसने कंपनी के एक पुराने अकाउंटेंट को तलब किया। पहले वो डर रहा था, उसके हाथ कांप रहे थे। उमर ने नरमी से कहा, देखो, मुझे सिर्फ सच चाहिए। अगर तुम सच बताओगे तो कानून तुम्हारी मदद करेगा। अकाउंटेंट की आंखों से आंसू निकल आए। उसने धीमी आवाज में कहा, साहब, हारिस साहब बेकसूर हैं। जब से वो तौबा करके बदले हैं, उन्होंने हर गलत काम रोक दिया था। ये सब कमाल को पसंद नहीं आया। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? उमर ने फौरन पूछा। अकाउंटेंट ने सर हिलाया। जी, मैंने डर के मारे कुछ फाइलों की नकूल अपने पास महफूज कर ली थी। वो एक पुराना बैग लेकर आया। इसमें असल रसीदें, असल मुआहिदे और कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग्स मौजूद थी। उमर ने सब कुछ जब्त कर लिया। जब फोरेंसिक लेबोरेटरी ने तमाम दस्तावेजात की जांच की तो रिपोर्ट वाज़ेह थी। अहम सबूत जाली थे, दस्तखत नकल किए गए थे, तारीखें तब्दील की गई थी और कुछ दस्तावेजात हादसे के बाद तैयार की गई थी। उमर ने फौरन अपने आला अफसर को रिपोर्ट पेश की। अफसर ने हैरत से कहा, अगर ये सब दुरुस्त है तो असल मुजरिम कोई और है। उमर ने जवाब दिया, जी सर, और मुझे यकीन है कि इस साजिश के पीछे कमाल है। इधर कमाल अपनी कामयाबी पर खुश था। वो अपने दफ्तर में बैठा दोस्तों से कह रहा था, अब हारिस कभी वापस नहीं आ सकेगा, उसकी इज्जत खत्म हो चुकी है। लेकिन उसे क्या मालूम था कि कानून खामोशी से उसके दरवाजे तक पहुंचने वाला है। उसी रात पुलिस ने कमाल के एक साथी को गिरफ्तार किया। पहले उसने हर इल्जाम से इनकार किया, लेकिन जब उसके सामने बैंक रिकॉर्ड, फोन कॉल्स और ऑडियो रिकॉर्डिंग रखी गई तो उसका रंग उड़ गया। चंद लम्हे खामोश रहने के बाद वो रोने लगा। उसने कहा, मैं सब सच बताऊंगा। ये मंसूबा कमाल का था,
ہم نے جعلی کاغذات تیار کیے، ہم نے میڈیا میں جھوٹی خبریں پھیلائیں اور ہم نے حارث کو بدنام کرنے کی سازش کی۔ یہ بیان سنتے ہی پورے کیس کا رخ بدل گیا۔ پولیس نے فوری طور پر کمال کی گرفتاری کے وارنٹ جاری کر دیے۔ ادھر جیل میں حارث کو ان سب باتوں کی کوئی خبر نہیں تھی۔ وہ حسب معمول عصر کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ ایک قیدی اس کے پاس آیا۔ بھائی، میں نے زندگی میں بہت گناہ کیے ہیں، کیا اللہ مجھے بھی معاف کر دے گا؟ حارث نے مسکرا کر قرآن کریم کی یہ آیت سنائی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ کہہ دیجئے، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ سورۃ الزمر 53۔ قیدی زارو قطار رونے لگا۔ اسی لمحے اس نے سچی توبہ کی نیت کر لی۔ حارث نے دل میں کہا، یا اللہ، اگر میری آزمائش کی وجہ سے ایک انسان بھی تیری طرف لوٹ آیا تو یہ آزمائش میرے لیے نعمت ہے۔ اسی وقت جیل کے دروازے پر ایک پولیس کی گاڑی آ کر رکی۔ اس میں نوجوان افسر عمر بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک نئی رپورٹ تھی، ایسی رپورٹ جو حارث کی قسمت بدلنے والی تھی۔ مگر ابھی ایک آخری مرحلہ باقی تھا۔ اصل مجرم کمال ابھی گرفتار نہیں ہوا تھا اور وہ شہر چھوڑ کر فرار ہونے کی تیاری کر رہا تھا۔ رات کا آخری پہر تھا، پورا شہر خاموش تھا، لیکن ایک شخص ایسا تھا جس کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ وہ تھا کمال۔ اس کے سامنے ایک کھلا ہوا بیگ رکھا تھا۔ اس میں نقد رقم، چند اہم دستاویزات اور بیرون ملک جانے کا پاسپورٹ موجود تھا۔ وہ بار بار کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل میں ایک ہی خیال تھا، اگر آج رات شہر سے نکل گیا تو کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ لیکن انسان منصوبے بناتا ہے اور اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، واللہ خیر الماکرین، اور اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے۔ سورۃ آل عمران 54۔ اسی وقت پولیس کی کئی گاڑیاں خاموشی سے کمال کے فارم ہاؤس کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ تفتیشی افسر عمر کے ہاتھ میں گرفتاری کا وارنٹ تھا۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، یاد رکھو، آج کسی بے گناہ کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، ہمیں صرف اصل مجرم چاہیے۔ ادھر کمال جلدی جلدی گاڑی میں بیٹھا۔ اس نے انجن اسٹارٹ کیا۔ گاڑی ابھی چند 100 میٹر ہی آگے بڑھی تھی کہ سامنے پولیس کی گاڑیاں آ کر رک گئیں۔ چاروں طرف سے راستہ بند ہو چکا تھا۔ ایک افسر نے بلند آواز میں کہا، کمال، گاڑی سے باہر نکلو، تمہیں قانون کے مطابق گرفتار کیا جاتا ہے۔ کمال نے ایک لمحے کے لیے فرار ہونے کا سوچا، لیکن ہر طرف پولیس تھی۔ اس نے ہار مان لی۔ گرفتاری کے بعد اسے تفتیشی مرکز لایا گیا۔ پہلے وہ مسلسل انکار کرتا رہا، لیکن پھر اس کے سامنے ایک ایک کر کے ثبوت رکھے گئے، جعلی معاہدے، بینک ریکارڈ، فون کالز اور اس کے ساتھیوں کے بیانات۔ آخر کار اس کا سر جھک گیا، اس کی آواز کانپنے لگی۔ ہاں، میں نے یہ سب کیا۔ مجھے حارث کی تبدیلی برداشت نہیں ہوئی۔ وہ لوگوں کے حقوق واپس کر رہا تھا۔ اگر وہ کامیاب ہو جاتا تو میرے تمام راز کھل جاتے۔ اسی لیے میں نے اسے بدنام کرنے کی سازش کی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ ادھر حارث حسب معمول جیل کی مسجد میں بیٹھا قرآن پڑھ رہا تھا۔ اسے دنیا کی کسی خبر کا علم نہیں تھا۔ اسی دوران جیلر اس کے پاس آیا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ حارث صاحب، آپ کے لیے خوشخبری ہے۔ حارث نے حیرت سے پوچھا، کیا ہوا؟ جیلر نے کہا، اصل مجرم پکڑا جا چکا ہے۔ آپ کے خلاف تمام الزامات جھوٹے ثابت ہوئے ہیں۔ یہ سنتے ہی حارث کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔
उसने फौरन सजदे शुक्र अदा किया। वो बार बार कह रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। चंद दिन बाद अदालत में आखिरी समाअत हुई। अदालत लोगों से भरी हुई थी। सहाफी, ताजिर, शहर के मुअज्जज अफराद सब मौजूद थे। जज ने तमाम सबूत देखने के बाद फैसला सुनाया। अदालत के सामने यह साबित हो चुका है कि हारिस के खिलाफ तमाम इल्जामात झूठे थे। जाली दस्तावेजात तैयार की गईं, झूठे गवाह पेश किए गए और एक बेगुनाह शख्स को बदनाम करने की साजिश की गई। लिहाजा अदालत हारिस को मुकम्मल इज्जत के साथ बरी करती है। अदालत में खामोशी छा गई। कुछ लोगों की नजरें शर्म से झुक गईं। वही लोग जिन्होंने तहकीक किए बगैर हारिस पर इल्जाम लगाया था। अदालत से बाहर निकलते ही सहाफियों ने हारिस को घेर लिया। एक सहाफी ने पूछा, आपके साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ, क्या आप कमाल को माफ करेंगे? हारिस चंद लम्हे खामोश रहा। फिर उसने आहिस्ता से कहा, अगर अल्लाह मेरे इतने बड़े गुनाह माफ कर सकता है तो मैं एक इंसान को क्यों माफ ना करूं? मैं अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द करता हूं। ये अल्फाज सुनकर वहां मौजूद कई लोगों की आंखें नम हो गईं। हारिस सीधा अपनी मां के पास गया। बूढ़ी मां ने अपने बेटे को देखा तो बेइख्तियार उसे सीने से लगा लिया। दोनों देर तक रोते रहे। मां ने कहा, बेटा, मैंने कहा था ना, अल्लाह सब्र करने वालों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। हारिस ने जवाब दिया, अम्मी, अगर आपकी दुआएं ना होती तो शायद मैं आज यहां ना होता। उसी शाम हारिस मस्जिद गया। उसने 2 रकत नफल अदा किए। नमाज के बाद उसने मस्जिद के इमाम से कहा, हजरत, मैं अपनी बाकी जिंदगी सिर्फ अपने लिए नहीं जीना चाहता। मैं चाहता हूं कि मेरा माल गरीबों, यतीमों और जरूरतमंदों के काम आए। मैं एक ऐसा इदारा कायम करना चाहता हूं जहां कोई भूखा वापस न जाए, जहां यतीम बच्चों को तालीम मिले, जहां बेवाओं की मदद की जाए और जहां हर आने वाले को अल्लाह की याद दिलाई जाए। इमाम साहब की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा, शायद अल्लाह ने तुम्हें इसी मकसद के लिए दूसरी जिंदगी अता की है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों में सबसे बेहतर वो है जो लोगों को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाए। उस रात हारिस ने अपनी डायरी में सिर्फ एक जुमला लिखा, दौलत जमा करने में पूरी जिंदगी गुजर गई, अब अल्लाह की रजा कमाने की बारी है। लेकिन उसे अभी मालूम नहीं था कि उसके इस फैसले से हजारों जिंदगियां बदलने वाली थीं और उसकी अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत बाब अभी शुरू होना बाकी था। अदालत से बाइज्जत बरी होने के बाद हारिस के सामने 2 रास्ते थे। एक रास्ता फिर से दुनिया, दौलत और शोहरत की दौड़ में शामिल हो जाने का, और दूसरा रास्ता अल्लाह की रजा, खिदमत खल्क और आखिरत की तैयारी का। हारिस ने बगैर किसी हिचकिचाहट के दूसरा रास्ता इख्तियार किया। उसने अपने दफ्तर में तमाम मुलाजिमीन को जमा किया। खामोशी छाई हुई थी। हारिस ने निहायत नर्म लहजे में कहा, दोस्तों, आज से हमारी कंपनी सिर्फ मुनाफे के लिए नहीं चलेगी, बल्कि अमानत, दयानत और अल्लाह के खौफ के साथ चलेगी। अगर कभी मुझे या इस कंपनी को हराम और हलाल में से किसी एक को चुनना पड़ा तो हम हमेशा हलाल को इख्तियार करेंगे, चाहे दुनिया का नुकसान ही क्यों ना उठाना पड़े। तमाम मुलाजिमीन ने एक साथ कहा, इंशाअल्लाह। कुछ ही महीनों बाद हारिस ने अपनी दौलत का एक बड़ा हिस्सा अल्लाह की राह में वक्फ कर दिया। एक वसी जमीन खरीदी गई। वहां एक खूबसूरत मस्जिद तामीर हुई। मस्जिद के साथ एक मदरसा कायम किया गया, जहां यतीम बच्चों को मुफ्त कुरान, दीनी तालीम और दुनियावी तालीम दी जाने लगी। फिर एक छोटा सा अस्पताल बनाया गया, जहां गरीब मरीजों का मुफ्त इलाज होने लगा। फिर एक दस्तरखान शुरू किया गया, जहां रोजाना सैकड़ों गरीबों को इज्जत के साथ खाना खिलाया जाता। हारिस अक्सर खुद अपने हाथों से खाना तकसीम करता। लोग हैरान होते,
یہ وہی شخص ہے جو کبھی دولت کے غرور میں ڈوبا رہتا تھا، لیکن حارث صرف مسکرا دیتا۔ ایک دن ایک چھوٹا سا یتیم بچہ اس کے پاس آیا۔ اس کے کپڑے پرانے تھے۔ اس نے معصومیت سے پوچھا، چچا آپ یہ سب ہمارے لیے کیوں کرتے ہیں؟ حارث کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ بچے کے برابر بیٹھ گیا، اس کے سر پر محبت سے ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا ایک وقت تھا جب میں سمجھتا تھا کہ دولت ہی سب کچھ ہے، پھر اللہ نے مجھے سکھایا کہ اصل دولت وہ ہے جو دوسروں کے کام آئے۔ بچہ مسکرایا اور بولا، اللہ آپ کو جنت دے۔ یہ الفاظ سن کر حارث کا دل کانپ اٹھا۔ اس نے دل ہی دل میں دعا کی، یا اللہ اگر تو مجھ سے راضی ہو جائے تو یہی میری سب سے بڑی کامیابی ہے۔ سال گزرتے گئے، حارث کی عمر بڑھتی گئی، بال سفید ہو گئے، چہرے پر جھریاں آ گئیں، لیکن اس کے چہرے کا نور پہلے سے زیادہ بڑھ گیا۔ وہ ہر نماز مسجد میں ادا کرتا، راتوں کو تہجد میں کھڑا رہتا، قرآن کی تلاوت کرتا اور ہر دعا میں صرف ایک ہی چیز مانگتا، یا اللہ میرا خاتمہ ایمان پر فرمانا۔ ایک سرد رات، رمضان المبارک کی 27ویں رات تھی۔ مسجد میں عبادت کا ماحول تھا۔ حارث بھی تہجد میں کھڑا تھا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ وہ رو رو کر دعا مانگ رہا تھا، یا اللہ تو نے ایک گناہگار کو اپنی رحمت سے نوازا، مجھے اپنی مغفرت سے محروم نہ کرنا، میری لغزشوں کو معاف فرما اور مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ نماز ختم ہوئی۔ وہ تسبیح پڑھنے لگا۔ اس کے لبوں پر آخری الفاظ تھے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لمحے اس کا سر آہستہ سے جھک گیا، ہونٹ خاموش ہو گئے اور روح اپنے رب کے حضور حاضر ہو گئی۔ صبح جب لوگوں کو خبر ملی، پورا شہر غم میں ڈوب گیا۔ مسجد لوگوں سے بھر گئی۔ وہی لوگ جو کبھی اس پر شک کرتے تھے، آج اس کے لیے دعائیں کر رہے تھے۔ امام صاحب نے جنازے سے پہلے مختصر نصیحت کی۔ انہوں نے فرمایا، حارث کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ انسان کا ماضی کتنا ہی تاریک کیوں نہ ہو، اگر وہ سچے دل سے اللہ کی طرف لوٹ آئے تو اللہ اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ کسی گناہگار کو کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ سمجھو اور کسی نیک شخص کو کبھی اپنے اعمال پر غرور نہ کرنے دو۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ سورۃ فصلت 30۔ اس کہانی کا سبق، دنیا کی دولت ہمیشہ ساتھ نہیں رہتی، لیکن نیک اعمال قبر تک ساتھ جاتے ہیں۔ سچی توبہ ہر گنہگار کے لیے امید کا دروازہ ہے۔ مظلوم کی دعا کبھی ضائع نہیں جاتی۔ والدین کی دعا انسان کی زندگی بدل سکتی ہے۔ صبر کرنے والوں کو اللہ کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ حلال رزق میں برکت ہے، چاہے وہ کم ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ کے لیے معاف کرنا دل کو سکون دیتا ہے۔ اصل کامیابی دنیا کی شہرت نہیں، بلکہ اللہ کی رضا ہے۔ اے اللہ، ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے دلوں کو قرآن سے جوڑ دے، ہمیں 5 وقت کی نماز کی پابندی عطا فرما، ہمیں والدین کی خدمت کرنے والا بنا، ہمیں حلال رزق عطا فرما، ہماری توبہ قبول فرما، ہماری قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، اور ہمارا خاتمہ ایمان، اخلاص اور کلمہ طیبہ پر فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر اس کہانی نے آپ کے دل کو نرم کیا، آپ کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ترغیب دی، یا آپ کی آنکھوں میں ایک آنسو بھی لے آئی، تو اللہ کے لیے اس پیغام کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ براہ کرم ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اپنے اہل خانہ اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور کامنٹس میں آمین ضرور لکھیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ نصیحت پہنچ سکے۔
آپ کا مکمل تعاون اور سپورٹ ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے، آمین۔